السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے رکوع نمبر 14 کا، آیت نمبر 58 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایمان والو، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں اپنے آنے کی 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگنے کا حکم دیا ہے کہ وہ کون کون سے 3 اوقات ہوں۔ من قبل صلاۃ الفجر، کہ صلاۃ فجر کی نماز سے، صلاۃ فجر سے پہلے، اور وحین تضاعون ثیابکم من الظہیرۃ، یعنی کہ جب ظہر کے وقت میں جب تم کلولہ کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتار کر رکھ دو اور آرام کرنے کے لیے، کلولہ کرنے کے لیے، سونے کے لیے آرام کرو۔ اب اس سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ یعنی صلاۃ فجر کے بعد اٹھنے کے بعد سونا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے بعد اگر ہوتا تو کچھ ایسی بات ہوتی کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر انسان کو وہاں پر حکم دیتے کہ اس وقت کسی کے گھر جانے سے پہلے اجازت طلب کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صلاۃ فجر سے پہلے اور اس کے بعد دوسرا جو وقت بتایا ہے وہ یہ کہ جب آپ ظہر کی نماز کے بعد، جب دن کے وقت انسان اپنے کپڑے اتار کر آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے، کلولہ کرنے کے لیے آرام کرتا ہے، یعنی آپ کے لیے آرام کرنے کا وقت اللہ تعالیٰ نے وہ متعین کر دیا، بتا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلا جو وقت بتایا ہے وہ من بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد۔ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، ہم سب کو اس چیز کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ پہلے تو صرف اور صرف کسی کے گھر آنا جانا ہی ہوا کرتا تھا، لیکن اب چونکہ ہمارے پاس موبائل فونز ہیں اور ہر کسی کی ایکسیس بہت آسان ہو گئی ہے کہ ہم ہر کسی کو آرام سے فون کر لیں اور جس ٹائم چاہیں فون کر لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کی اجازت ہی ہے کہ آپ کسی کے گھر میں داخلہ ہی ہے کہ آپ اس کی پرسنل لائف کے اندر، اس کے اپنے پرسنل ٹائم کے اندر اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ تو اگر کسی کو بہت ہی امپورٹنٹ ترین کام ہو تو ایک میسج کر دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو فون کریں اور بار 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 اس کو تنگ کریں اور بار بار کال کریں، یا پھر صرف ایک میسج چھوڑ دیں اور پھر آپ کو انشاءاللہ ٹائم پہ رپلائی مل جائے گا۔ یہ 3 اوقات جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اگر ہم بھی ان 3 اوقات کو مد نظر رکھیں تو ہمارے اوقات میں، ہمارے وقت میں اور ہماری عمل میں اور ہماری عبادتوں میں بے تحاشا برکتیں ہمیں محسوس ہوں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان 3 اوقات کو مد نظر نہیں رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نہ وقت میں برکتیں ہیں، نہ ہمارے عمل میں برکتیں ہیں، اور نہ ہی ہماری اولاد کے رویے میں برکتیں ہیں۔ یہ وہ اوقات ہیں جن اوقات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی انسان کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی کہ جس طرح سے انسان فجر کی نماز کے بعد اگر جاگتا ہے تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس انسان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین کے لوگوں کے لیے رزق دے رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے رزق کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، اور جو انسان اس وقت سو رہا ہوتا ہے تو اس کے گھر سے وہ رحمت کے فرشتے، رزق دینے والے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان کیا کہ ان 3 اوقات میں جب بھی کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت طلب کر کے جاؤ، لیکن بدقسمتی سے اب ہم جاتے ہی عشاء کی نماز کے بعد ہی ہیں، کسی کے گھر بھی جائیں تو، اور عشاء کی نماز کے بعد صرف اور صرف سونے کا حکم ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھائیں اور عشاء کی نماز کے بعد سو جائیں، کیونکہ اس کے درمیان میں اتنا گیپ ضرور ہوتا ہے کہ انسان 2 گھنٹے آرام سے 2 گھنٹے نکال کر اپنا کھانا ڈائجسٹ بھی ہو جاتا ہے اور آرام سے سو بھی جاتا ہے۔ ثلاث عورات لکم، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کہ یہ تینوں وقت تمہاری خلوت اور پردے کے ہیں۔ ثلاث عورات یعنی کہ پردے کے ہیں، یہ تمہارے تینوں اوقات تمہاری پرسنل لائف کی یہ ٹائم ہے۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان وقتوں کے ماں سوا، ان وقتوں کے علاوہ نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر۔
यानी कि ना तुम पर कोई गुनाह है ना उन पर कोई गुनाह है। तो वफ़ून अलैकुम बादुकुम अला बाद, तुम सब आपस में एक दूसरे के पास बकसरत आने जाने वाले हो। यानी कि तुम सब आते जाते हो, एक दूसरे के घर में मिलना जुलना सब कुछ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम सब एक दूसरे के घर बकसरत आने जाने वाले हो। अगर हम किसी को इन औकात में किसी को अपने घर आने से मना कर दें, आप उनको इजाजत अगर ना दें, तो नेक्स्ट टाइम वो कभी भी आपके घर दोबारा आएंगे भी नहीं। और ऐसी नाराजगी होगी कि वो ना सिर्फ आपके बल्कि पूरे पूरी फैमिली में और तमाम के तमाम नेबर्स में हर जगह फैल जाएगी कि आप कितने रूड हैं। लेकिन अगर इंसान ये समझे कि ये रूड नहीं बल्कि ये अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार अता किया है कि आप इन औकात में किसी के घर न जाएं, और आपको पूरा इख्तियार हासिल है कि आप अपने इन आराम के औकात में किसी को इजाजत ना दें कि वो आपसे मिलने के लिए आए। और इसमें बुरा मनाने की हरगिज कोई बात नहीं है। और हम जब सिर्फ इसलिए कि कोई हमसे नाराज ना हो अपने आराम को अपनी इबादत में खलल डाल लेते हैं, और अगर हम उन औकात में आराम नहीं कर पाते, तो यकीनन हम फिर अपनी इबादतों में खलल डालते हैं, जो कि अल्लाह ताला से दूरी का सबब बनता है। दुनिया को राजी करते करते हम अपने रब को नाराज कर देते हैं। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, अल्लाह ताला इसी तरह से खोल खोल कर अपनी निशानियां बयान करता है, ताकि इंसान हदायत पा ले और ताकि इंसान अल्लाह ताला से जुड़ जाए। और और हर इंसान एक दूसरे से अगर वो एक दूसरे के दिल में एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी कायम रहे। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला खूब जानने वाला और हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने अपने इल्म में से तुम्हें ये इल्म अता किया है कि इन औकात के अंदर इंसान के दिलों के अंदर किस किस्म की जज्बात होते हैं। और अगर कोई आपके घर इस इन औकात में मेहमान आ भी जाए, तो इंसान को, अगर वो आपको वेलकम करता भी है, लेकिन इंसान को एक आर और एक तकलीफ महसूस जरूर होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने बयान किया कि अल्लाह ताला खूब जानने वाला है, वो तुम्हारे दिलों के हाल से बाखूबी वाकिफ है। और उसके इन तमाम फैसलों के पीछे और तुम्हें ये सब कुछ बताने के पीछे बहुत हिकमत मौजूद है। तो इंसान को चाहिए कि इन्हीं औकात में और अल्लाह ताला के इन्हीं अहकामात पर अमल करके एक दूसरे के आराम का खसूसी ख्याल रखें। फिर अल्लाह ताला आगे अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं कि وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और तुम्हारे बच्चे भी जब बलूगत को पहुंच जाएं, वइज़ा बलगल अत्फालु, कि जब तुम्हारे बच्चे भी मिनल मिनकुमुल हुलुमा, जब भी वो भी बलूगत को पहुंच जाएं, तो जिस तरह उनके अगले लोग इजाजत मांगते हैं, उन्हें भी इजाजत मांग कर आना चाहिए। इजाजत का बहुत 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 अहम तरीन हुक्म है। और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीन बात यह भी है कि अगर माँ बाप हैं, तो औलाद को एक समझ होनी चाहिए कि माँ बाप से किस तरह से इजाजत मांग कर उनके कमरे में दाखिल होना चाहिए। बदकिस्मती से हम अपने अपने वालिदैन पर पूरा पूरा हक समझते हैं कि हम उनके कमरों के अंदर बेधड़क के दरवाजा खोल कर जिस वक्त चाहें दाखिल हो जाएं। लेकिन हमें हमारा दीन इस चीज की हरगिज हरगिज इजाजत नहीं देता कि हम किसी के कमरे में भी, वालिदैन के कमरे में भी बगैर इजाजत किए, नॉक किए बगैर उनके कमरे में जाएं। वो इसलिए इसका हुक्म ये है कि आप अगर एक वालिदैन से एक रिस्पेक्ट का एक रिश्ता होता है, एक ताल्लुक होता है, हर इंसान का एक पर्दा होता है। तो अल्लाह ताला ने उनका भी पर्दा अपनी औलाद के सामने बरकरार रखने के लिए ये हमें मैनर्स सिखाए हैं कि जब वालिदैन के कमरे में दाखिल हों, तो औलाद को चाहिए कि वो दरवाजे पर दस्तक देकर इजाजत लेकर अंदर दाखिल हों। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिह, इसी तरह से फिर अल्लाह ताला ने, अब इसके पीछे भी कितनी बड़ी हिकमत है कि माँ बाप की एक रिस्पेक्ट और वो एक मर्तबा कायम रहे, ताकि उनके जहन में जब अगर कोई ऐसा मामला वालिदैन के बीच में, जाहिर है वो मियाँ बीवी हैं, अगर कोई ऐसा मामला हो, तो औलाद अगर ऐसी चीज देखे, तो उनके जहन में फिर शैतान बार बार वसवसे डालकर उस चीज को रिपीट करवाता रहता है। अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में बयान किया कि अल्लाह ताला ये अपनी निशानियां तुम्हें इसलिए बयान करता है, खोल खोल कर बयान करता है, ताकि हम सब के सब हदायत पा जाएं। फिर अल्लाह ताला ने अपनी वही अहमियत और वही खासियत बयान की, अपनी वही सिर्फ बयान की, वल्लाहु अलीमुन हकीम, कि अल्लाह ताला खूब जानने वाला और हिकमत वाला है। उसके हर हर फैसले के पीछे और तुम्हें जो जो कुछ अल्लाह ताला ने तालीम दी, उसके पीछे बहुत हिकमतें छुपी हैं। वल्क़वाइदु मिनन निसाइ अल्लाती ला यरजून निकाहन फलैसा अलैहिन्न जुनाहुन अन यदअन थियाबहुन्न गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना।
اب اللہ تعالیٰ ایک اور بہت امپورٹنٹ ترین بات یہاں پر جو بیان کی جا رہی ہے، وہ یہاں پر یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اب یہاں پر ان عورتوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جو نکاح کی امید نہیں رکھتی ہوں اور جن کے دلوں میں کوئی نکاح کرنے کی خواہش نہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ تخفیف کی ہے ان عورتوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پردے کا حکم کیوں اس لیے دیے، کیوں کیوں دیا ہے بہت زیادہ عورتوں کے لیے؟ وہ اس لیے دیا ہے تاکہ معاشرے سے فتنہ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، تاکہ معاشرے میں گندگی نہ پھیلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے دل میں عورت کے لیے ایک محبت ڈالی ہے۔ وہ اس کے لیے مرد بے بس ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے دل میں ایک عورت کے لیے محبت ڈالی ہے، تو مرد کے لیے عورت اٹریکٹیو ہے، بنسبت اس کے کہ عورت کے دل میں مرد کے لیے اتنی اٹریکشن نہیں ہے جتنی مرد کے دل میں عورت کے لیے اٹریکشن اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے تاکہ عورت کے پردہ کرنے کی وجہ سے معاشرے کے اندر کوئی گندگی نہ پھیلے اور فتنہ کم ہو جائے۔ اگر عورت کسی کی منکوحہ بھی ہوتی ہے، کسی کی بیوی بھی ہوتی ہے، تو کوئی اور مرد ایسا نہ ہو کہ اس کو دیکھنے کے بعد اس پر فدا ہو جائے اور پھر اس کو اپروچ کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی چھپی ہوئی ہے کہ جب عورتیں اس طرح سے بے پردہ پھرتی ہیں، اور عورت چونکہ جذباتی بہت زیادہ ہے، اگر کوئی مرد اس سے اپروچ کرنا چاہتا ہے تو پھر چونکہ مرد اس سے ایسی باتیں کرے گا کہ جس سے اس عورت کو ایسا محسوس ہوگا کہ ساری کی ساری غلطیاں اور کوتاہیاں اس کے شوہر کے اندر ہی موجود ہیں، اور اگر وہ اپنے شوہر کی طرف اس کا جھکاؤ ہے بھی، تو وہ جھکاؤ اس کا کم ہو جائے گا اور ان کے درمیان میں تلخیاں زیادہ بڑھ جائیں گی، اور ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جائے گا جس میں ان رشتوں کے درمیان میں مخلصی اور سچائی اور ایک دوسرے کے دل میں رسپیکٹ ختم ہو جائے گی۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں اور مردوں کا ملان بہت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے یہ رشتے بہت زیادہ دوری کا سبب بن گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حکم دیا کہ عورتیں پردہ کریں۔ اب یہاں پر حکم بتایا جا رہا ہے ان عورتوں کے بارے میں جن کو حیض آنا بند ہو جائیں، یا وہ عورتیں جو کہ وہ عورتیں ہیں جن کے دل میں اب کوئی اٹریکشن باقی نہ رہے شادی کرنے کے لیے۔ وہ حیض آنا بند ہونے سے مراد کیا ہے کہ جب عورت کو حیض آتے ہیں تو اس کے اندر سے ان کی باڈی میں سے ایک ایسٹروجن پروڈیوس ہوتا ہے جو اس عورت کے اندر ایک جذبات کو ابھارتا ہے۔ وہ جب عورت کو حیض آنا بند ہو جاتے ہیں تو وہ ایسٹروجن آنا بھی کنٹینیو وہ بھی بند ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں یا بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے عورت کے اندر سے وہ جو ایک جذبہ ہے مرد کی طرف رجحان کرنے کا، یا پھر وہ جو ایک فطری عمل ہے سیکشل ریلیشن شپ کے لیے، وہ بھی عورت کے اندر سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے حکم دیا ہے کہ اگر جب عورت اپنی زندگی کے اس حصے میں پہنچ جائے جب اس کے حیض آنا بند ہو جائیں، یا لا یرجون نکاحا، یا اس عورت کے دل میں اب کوئی ایسی خواہش باقی نہ ہو کہ وہ نکاح کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلیس علیہن جناح، تو پھر ایسی عورت پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان یضعن ثیابہن، کہ اگر وہ اپنی اوڑھنیاں اتار دیں، یعنی کہ وہ جو پردے میں انہوں نے اپنی اوڑھنیاں اوڑھی ہوئی تھی اور اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، پردہ کیا ہوا تھا، تو وہ اگر اوڑھنیاں اپنے چہروں کو چھپانا بند بھی کر دیں، اپنی اوڑھنیاں ہٹا بھی دیں، تو ایسی عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی بیان فرمایا غیر متبرجات بزینہ، لیکن وہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہوں۔ اس سے مراد وہ ہے کہ اگر وہ عورتیں جو ابھی تک بناؤ سنگھار میں لگی ہوئی ہیں اور وہ ابھی تک دکھاوے کے لیے اپنے آپ کو پورا کا پورا میک اپ کر رہی ہیں اور پوری کی پوری بناؤ سنگھار میں ابھی تک مکمل طور پر جڑی ہوئی ہیں، تو ایسی عورتوں کے لیے یہ حکم ہرگز نہیں ہے کہ وہ بھی اپنی اوڑھنیاں اتار دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر دونوں چیزیں بیان کر دیں کہ اگر اس کے دل میں ایسی خواہش باقی نہیں ہے کہ وہ نکاح کرنا چاہتی ہے، تو ایسی عورتیں اپنی اوڑھنیاں اتار سکتی ہیں، اور غیر متبرجات بزینہ، لیکن وہ اپنی زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہوں۔ عورت کی جو زینت ہے، اس کی باڈی کا جو سٹرکچر ہے، اس کو وہ اس طرح سے لوگوں کے سامنے بالکل کھلے عام، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ کھلے عام اپنی زینت کو ظاہر کرنا شروع کر دیں۔ پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، پھر رب کائنات پھر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں، أَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ اس چیز سے بھی احتیاط رکھیں، خیر لہن، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔
अगर औरतें अपने आप को बपर्दा रखें तो रब कायनात फरमाते हैं कि ये फिर उनके लिए बेहतर है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाला और अलीम जानने वाला है। लेकिन साहब आगे अल्लाह ताला अब यहाँ पर बयान की जा रही है, यहाँ पर भी एक बहुत ही अहम तरीन बात बयान की जा रही है। अब चूंकि रिश्तों के बारे में बात हो रही है, तो अल्लाह ताला अब मजीद रिश्तों को मजीद एलैबोरेट कर रहे हैं। अब अल्लाह ताला वो क्या एलैबोरेट कर रहे हैं इस आयत के अंदर कि लैसा अलल अमा हरजुन वला अलल वला अलल अरज हरजुन वला अलल मरीद हरजुन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अंधे पर, लंगड़े पर, बीमार पर और खुद तुम पर कोई हर्ज नहीं कि तुम अपने घरों से खा लो, या अपने बापों के घरों से, या अपनी माओं के घरों से, या अपने भाइयों के घरों से, या अपनी बहनों के घरों से, या अपनी चचाओं के घरों से। इसका मतलब ये बयान किया गया है कि जिहाद में जाते हुए सहाबा कराम आयत मज़कूरा के अंदर माजूर जो लोग थे उनको अपने घरों की चाबियां दे जाते और उन्हें घर की चीजें भी खाने पीने की इजाजत दे देते। लेकिन ये माजूर सहाबा उसके बावजूद मालिकों की गैर मौजूदगी में वहां से खाना पीना जायज ना समझते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे लोग जो माजूर हैं, उन माजूर अफराद के लिए अपने अकारिब के घरों से, या जिन घरों की चाबियां उनके पास मौजूद हैं, उनसे खाने पीने में कोई हर्ज और कोई गुनाह नहीं है। और बाज ने इसका मतलब ये बयान किया है कि तंदुरुस्त सहाबा माजूर सहाबा के साथ बैठ कर खाना इसलिए नापसंद करते कि वो माजूरी की वजह से कम खाएंगे और ये ज्यादा खा जाएंगे। इस तरह उनके साथ खाने में जुल्म और उनके उनके खाने में कोई ऐसा ना हो कि बुरा महसूस ना हो। इसी तरह खुद माजूर सहाबा भी दीगर लोगों के साथ खाना इसलिए पसंद नहीं करते थे कि लोग उनके साथ खाने में कराहत महसूस ना करें। अल्लाह ताला ने दोनों के लिए वजाहत फरमा दी है कि इसमें कोई गुनाह वाली बात नहीं है, कि वो खा पी सकते हैं, इकट्ठे बैठ कर खा सकते हैं। और अल्लाह ताला ने उसके साथ साथ आगे बाकी भी लोगों के बारे में फरमा दिया कि तुम अपने बापों के घरों में से, अपनी माओं के घरों से, अपने भाइयों के और अपनी बहनों के घरों से, अपने चचाओं के घरों से भी खा सकते हो। इससे मुराद ये है कि आपको वहां जाकर इजाजत लेने की जरूरत नहीं है कि आप उनसे जाएं और उनसे इजाजत लेंगे और खाएंगे। खाने पीने के लिए आप उनके घरों से, ये आपके अपने ही घर हैं, जिस तरह से आपका अपना घर है इसी तरह से ये वो भी आपके अपने ही घर हैं। अब चूंकि अब हम समझते हैं कि ये पर्सनल लाइफ है, हमारा फ्रिज पर्सनल है, हमारा खाना पीना हमारा पर्सनल है, और हम इजाजत नहीं देते कि कोई भी हमारा फ्रिज खोल कर हमारी मर्जी के बगैर बगैर मर्जी के फ्रिज खोले और उसमें से कोई भी चीज निकाल कर खा ले। हम इस चीज को बहुत ही बुरा महसूस करना शुरू हो गए हैं। और ये जो हम बुरा महसूस करते हैं कि यूरोप का कल्चर है, हमारे दीन ने हमें ये चीजें नहीं सिखाई, हमारे दीन ने अपनाहियत सिखाई है। जब आप इस तरह से अपनी मर्जी से निकाल कर खुद पका कर खा सकते हैं, तो आपके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और उनसियत बाकी रहती है। अल्लाह ताला ने इसलिए वाज़ेह अल्फाज में हमें वो सारे के सारे घर बता दिए कि जहां पर हम उन जिनके घरों से हम खा सकते हैं। फिर रब्बे कायनात मजीद इरशाद फरमाते हैं कि इनके साथ साथ अल्लाह ताला ने मजीद किन लोगों को और बयान किया, अमामिकुम औ बुयूत अम्मातिकुम औ बुयूत अखवालिकुम औ बुयूत खालातिकुम औ मा मलकतुम मफातिहहु औ सिदीकिकुम। अपने चचाओं की बात हुई, इसके बाद फिर फुफ्पियों की बात हुई, फिर मामूओं की बात हुई, और फिर खालाओं की बात हुई। इन सब के घरों से आप सबको हुक्म है कि अल्लाह ताला ने दिया है कि आप सब इनके सबके घरों से खा सकते हैं। औ मा मलक तुम मफातिहा हो, या जिनके हाथ में तुम्हारे जिनके और जिनके घरों की कुंजियां तुम्हारे हाथ में हैं, यानी जिनके कुंजियां वो लोग आपको खुद दे जाएं, आपको कि आप इसमें आपके हवाले कर जाए, आप उनके घर से भी खा सकते हैं। औ सदीकिकुम, और दोस्तों को भी अल्लाह ताला ने इतना ज्यादा मर्तबा दिया कि इन रिश्तों के साथ साथ अल्लाह ताला ने दोस्तों का भी हुक्म दे दिया कि दोस्ती भी बहुत अहमियत रखती है। क्योंकि रोज क़यामत इंसान अपने उन लोगों से के साथ उठाया जाएगा जिनसे वो मोहब्बत करता होगा, और जिसकी वो महफिल में बैठेगा, जो उसके दोस्त और अहबाब होंगे। तो अल्लाह ताला ने इन खूनी रिश्तों के साथ साथ, हमने देखा कि पीछे सारे खूनी रिश्ते बयान किए गए हैं, उन खूनी रिश्तों के साथ साथ अल्लाह ताला ने दोस्तों को भी हुक्म दे दिया कि इन दोस्तों के घरों से भी तुम खा सकते हो। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन ताकुलू जमीअन जमीअन औ अश्तातन। फिर रब कायनात मजीद एलेबोरेट करते हैं इस चीज के बारे में।
کہ बस जब तुम अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि तुम पर इसमें भी कोई गुनाह नहीं है कि तुम सब के सब साथ बैठकर खाना खाओ या अलग अलग खाना खाओ। लेकिन बहरहाल उल्मा जो है वो इसके बारे में खाने से मुराद वो क्या लेते हैं कि इससे वो आम किस्म का खाना मुराद है जिसके खा जाने से किसी को कोई बुरा महसूस ना हो। अलबत्ता ऐसी उम्दा चीजें जो मालिकों ने खसूसी तौर पर अलग छुपा कर रखी हों ताकि किसी की नजर उन पर ना पड़े, इस तरह की जखीरा शुदा चीजें उनका खाना और उनको अपने इस्तेमाल में लाना जायज नहीं है। इसी तरह यहाँ बेटों के घर इंसान के अपने ही घर होते हैं, जिस तरह से हदीस में भी अल्लाह नबी कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू और तेरा माल तेरे बाप का है और आदमी की औलाद उसकी कमाई है। तो इससे ये वाज़े जाहिर होता है कि औलाद के घर से, बेटों के घरों से वालिदैन बिना इजाजत के कोई भी चीज खा सकते हैं। अब आगे जो बात की गई है कि इस कि तुम इसमें कोई गुनाह नहीं कि तुम सब साथ बैठकर खाना खाओ या अलग अलग खाओ। इसमें एक और बात अल्लाह ताला ने जो वाजे की है वो ये है कि बाज लोग अकेले खाना पसंद नहीं करते थे और किसी को साथ बिठा कर खाना जरूरी ख्याल करते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इकट्ठे खा लो या अलग अलग खा लो, दोनों तरीके जायज हैं, गुनाह किसी में भी नहीं। अलबत्ता इकट्ठे होकर खाना ज्यादा बाइस से बरकत है। अल्लाह ताला ने हम लोग बेहतर समझते हैं कि जो जो जिस महफिल में खाना इकट्ठे बैठकर खाया जाता है उसमें बरकतें बढ़ जाती हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया, यहाँ पर हुक्म दे दिया कि अगर तुम अकेले बैठकर खाओ या फिर तुम जमा जमा होकर इकट्ठे बैठकर भी सब खाओ तो इसमें भी कोई गुनाह नहीं है। फाइजा दखल तुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबा। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बस जब तुम घरों में जाने लगो तो अपने घर वालों को सलाम कर लिया करो, क्योंकि सलाम सलामती की दुआ है और इससे बढ़कर दुआ के कोई कलमात है नहीं कि इंसान बार बार किसी को सलामती की दुआ करे। तो अल्लाह ताला और हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी सुबह उठते वक्त उनको सलाम करने की आदत डालें कि जब वो सुबह उठे तो लाजमी तौर पर सलाम करें। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि जब तुम अपने घरों में दाखिल हो तो तुम खूबसूरत और पाकीज़ा कलमात यानी कि सलाम सलाम के कलमात अदा किया करो। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ताक़िलून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुआए खैर है ये सलाम करना, और जो कि बहुत ही बाबरकत और बहुत ही पाकीज़ा कलमात हैं अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा। यूं ही अल्लाह ताला खोल खोल कर तुम सबको अपने अहकामात बयान करता है ताकि तुम सब के सब अकल और शऊर से काम लो।